ലെഷർ അല്ലെങ്കിൽ റീക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് അതിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം. Welcome to another brand new episode of Dream Capturing. Today we are going to start a new episode or series of videos we can do in this, and the series called The Villages of Kerala. Today we are here in Haripad town, and today we are going to showcase in this video about the Haripad village and the nearby attractions. Here we have Evu temple and the Chepad church, which are famous for its rich culture and the tradition, and of course the cultural value. So any of you want to stay in these kind of villages which is showing in this channel, you can directly contact me. There are so many kind of homestays are available near to these kind of villages. Homestays are really cheap and you can afford it, and they are safe, and we are in the safest place on this planet Earth, and this is called Kerala, and we are here in Kerala, and Kerala is one of the famous village, Haripad. Standing in front of a major temple nearby this Haripad, which is called the Ramapuram temple, and which is famous for its own traditional custom festivals and everything. And if you come here, you can explore in this temple also, and there are some custom kind of cultural dance forms are played in this temple occasionally. So we can explore this as well. I'm standing in front of this Chepad church, which is famous for 800 years old mural paintings, and which is famous in this local area as well, and you can explore in it only during this holy mass has been conducted, which is only time the holy place will open, and you can watch those mural paintings. And if you want to come here, you can come in Fridays and Sundays. You can see this mural paintings and along with this holy mass. So many people are saying that the Christianity in India was started by the entrance of these Britishers or these foreigners into this country. The people of Kerala will not say it like that, because the Saint Thomas came to India by the 1st century, and from that time we have a hierarchy, or we have the tradition of Christianity in Kerala as well as in India, and this is the evidence for that. Chepadma Divanasius, he is buried inside this holy place, and he was sitting in the throne of Saint Thomas, and that's the evidence for that the Christianity was here in India from the 1st century.
and we are standing in front of this Sri Krishna Swami temple which is in Evur, and there is Kathakali performed here in each week, so you can watch this and you can explore in this area as well. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് പലർക്കും തോന്നിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇവിടെ കഥകളി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എത്ര പേര് അത് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ശോകമാണ്. വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോയിൻറ്റ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടൂറിസം ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ആവാനുണ്ട്. ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു നില വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടൂറിസത്തെ വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കഥകളിക്ക് കൊച്ചിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെഡിന് 2000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു ഫോറിനറിന് കഥകളി കാണണമെങ്കിൽ 2000 രൂപ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് കളിക്കുന്ന കലാകാരന് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തുവാണേലും ഇവിടെ ഈ കഥകളി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അല്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ബാക്കി കിടക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോറിനറിനെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ചുറ്റുപാടിൽ അത്യാവശ്യം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമും AC കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ACയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോറിനറിനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇനി സീരീസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നോവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ടൂറിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇന്നോവയിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള M51 എന്ന് പറയുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോണാണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു ആനയുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആളവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആനയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാം. അവൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏവൂർ അമ്പലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ, ഹരിപ്പാട് ഏരിയയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അതും ഡീപ്പായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരാം, സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ഹിയർ, യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി വറീസ് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ഹോം വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് മെമ്മറീസ്. വീഡിയോയിൽ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചത് നമ്മുടെ ഏവൂരുള്ള നമ്മുടെ ആഷ്ലിനാണ്. അപ്പോൾ ആഷ്ലിനോട് ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചോദിച്ചു, എടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2 ഫോറിനർ വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നീ എവിടെയൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകും, അപ്പോൾ നിനക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏവൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ആഷ്ലിൻ നമ്മളെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അത് ഫോറിനേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കൾച്ചർ അറിഞ്ഞാൻ വരുന്ന പലരെ അത് നമുക്കത് ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പല സമ്പത്തും കമ്പനികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പോരാ, നമുക്കും അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ആഷ്ലിൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്തത്? നമ്മളിന്ന് ചേപ്പാട്ട് പള്ളി അവിടെ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഏവൂർ അമ്പലം കവർ ചെയ്ത്, രാമപുരത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോറിനർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിനി അവിടെ ജോഗിങ്ങിന് പോകാനായിട്ടൊരു സ്ഥലമില്ലേ, അതേതായിരുന്നു? അത് നമ്മുടെ NTPC റോഡാണല്ലേ? NTPC റോഡിൽ അവിടെ ചൂണ്ട ഇടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, വല വീശാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ. ഒരു ഫോറിനറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക്, ഫോറിനർ എന്ന് പറയേണ്ട, അതായത് ലെഷർ അല്ലെങ്കിൽ റീക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് അതിന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സൗകര്യമായിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലേ? കാണിക്കാം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വില്ലേജുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് സക്രിയ സ്റ്റീഫൻ ആൻഡ് ക്യാമറാമാൻ ആഷ്ലിൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ. ബൈ ബൈ.